من. اچھا اس میں ایک اور ایڈ کیجئے آئینہ. کیا ایڈ کریں گے؟ آئینہ. آئینہ. آئینہ ایڈ کر لیجئے. آئینہ کا مطلب ہے کہاں، ویر. ہاں یہ حروف استفہام میں ایڈ کیجئے. کوشچنیبل ورڈز جو تھے ہمارے اس کے اندر ایڈ کیجئے. اور اس کو لکھانے کی ایک وجہ بتاتا ہوں کیوں لکھا. لکھ لیا؟ اسی طریقے سے ہوا مینس کیا ہے؟ ہوا وہ ہے نا، ہی. اور ہیا مینس شی. وہ شی. ہاں ہے نا، وہ عورت. یعنی وہ عورت ہو یا پھر کوئی چیز ہو جس کے لاس میں بولتا ہے اس کے لیے بھی ہیا لگے گا. اور کوئی جیسے کتاب ہے، کتاب کے بارے میں اگر آپ کو بات کرنا ہے کہ وہ ادھر پڑی ہے ایسا بولنا ہے تو کتاب تو پہلے بول دیا. اب اگر پوچھنا ہے کتاب کہاں ہے تو آپ بولیں گے وہ ٹیبل پر پڑی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہوا. اس کے لیے بھی ہوا. جیسے انگلش میں بولیں اٹ از آن دا ٹیبل. اٹ جو یوز کرتے اس کے لیے ہوا. یعنی میل اور فیمیل کے لیے ہوا اور ہیا یوز ہوتا ہے. میل کے لیے ہوا، فیمیل کے لیے ہیا. سیم ایسے ہی کوئی ورڈ ایسا جس کے لاس میں بولتا نہیں ہے اس کے لیے ہوا، اور جس کے لاس میں بولتا ہے اس کے لیے ہیا. یہ بات ذہن میں رہے، ہم پڑھ چکے، اس میں کچھ مسئلہ نہیں. چلیے ابھی ہم لیسن شروع کرتے ہیں. آج کا جو لیسن ہے وہ اس طرح ہے. آئینہ، اس کو لکھنے سے پہلے بک میں مت لکھنا، سمجھیے اس کو. آئینہ حامد. حامد کہاں ہے؟ ہم آئینہ کا استعمال کر رہے ہیں. حامد کہاں ہے؟ اب دیکھو حامد کہاں، ایسا نہیں بولتے حامد کہاں ہے. اس کا مطلب یہ کون سا سینٹنس ہے آگے کون سا سینٹنس؟ مفید ہو گیا. مفید ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مبتدا خبر پڑھ رہے تھے. جی مبتدا خبر پڑھ رہے تھے. مبتدا کی ایک ٹائپ تو وہ ہے کہ دو ورڈ ہے، ایک پر ال ہے دوسرے پر ال نہیں ہے. جیسے الکتاب جدید، کتاب نہیں ہے. الکرسی قدیم، کرسی پرانی ہے. اور عیان جالس، ال نہیں لگے گا کیونکہ خاص نام آلریڈی ہے، ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ال کا میننگ کیا رہتا ہے؟ خاص بنانے. اس دن آپ تھے نا ال کا، ال کے اس میں تھے آپ. ال کا میننگ دو، ان پر ال لگا نہیں. عیان جالس، عیان بیٹھا. اب یہ ایک مبتدا کی ٹائپ ہو گئی. دوسرا مبتدا کا جو طریقہ ہے، مبتدا خبر ہی ہے یہ بھی، لیکن اس میں مبتدا خبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹارٹنگ کوشچنیبل، شروعات حروف استفہام سے، تو وہ بھی مبتدا خبر ہوتا ہے. اچھا اب دیکھو حامدن پہ تجنی ہے اور آئینہ. اب آپ بولو گے کہ آئینہ جو ہے یہ اس پر ال نہیں آ رہا ہے، اس پر کوئی یہ خاص نام بھی نہیں ہے. کوشچنیبل ورڈ جو بھی رہتے ہیں وہ آلریڈی خاص ہی رہتے ہیں. اچھا اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں عام خاص رہتا ہی نہیں ہے، وہ خاص ہی رہتا ہے. سمجھ رہے؟ تو کہاں ہے حامد، یعنی حامد کہاں ہے. تو اب آپ لکھیے اپنے وہ مبتدا خبر کے نوٹس کے اندر کہ مبتدا کا دوسرا طریقہ، مبتدا خبر کا دوسرا طریقہ سٹارٹنگ حروف استفہام سے. شروع میں حروف استفہام، ایک نمبر لگا دو اس کو. شروع میں حروف استفہام،
یعنی آپ ہیڈنگ کیا لگائے؟ مبتدا خبر کے کا طریقہ. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا ہو گیا؟ اسٹارٹنگ میں حروف استفہام ہو. یہ لکھ لو ایگزامپل. این حامد. اور اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے من ھذا. من ھذا. دوسرا دو ایگزامپل ہو گئے. حامد کہاں ہے؟ یہ کون ہے؟ اچھا. یہ بھی حروف استفہام. من کا مطلب کون؟ تو حروف استفہام سے شروع ہو گئی. ایک اور ایگزامپل لے لو. ما ذالکا. ما ذالکا وہ کیا ہے؟ 3 ایگزامپل ہو گئے. حروف استفہام سے 3 ایگزامپل. ما ذالکا وہ کیا ہے؟ آنسر آپ لوگوں کو پتا ہے، وہ تو ہو جائے گا. اب دوسرا طریقہ مبتدا خبر کا جو آگے آنے والا ہے وہ یہ کہ اسٹارٹنگ شروعات میں اسماء اشارہ ہو. اسٹارٹنگ میں یعنی شروعات میں اسماء اشارہ ہو. اسماء اشارہ سے جو بھی سینٹنس شروع ہوگا وہ بھی مبتدا خبر. لکھ لو ایسا. اسماء اشارہ سے جو بھی سینٹنس کی سٹارٹنگ ہوگی یا شروع ہوگا وہ بھی مبتدا خبر. وعلیکم السلام. ھذا رجل. ایک ایگزامپل. یہ سمجھا دوسرا پوائنٹ؟ ہاں یوسف بھائی. ہاں شکر اللہ بھائی. جی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسماء اشارہ سے جو جملے کی شروعات ہو تو وہ بھی مبتدا خبر ہے. اچھا عین کا کیا مطلب؟ وہ آیا. آئینہ مطلب کہاں. اب آپ لکھیے مبتدا اور خبر کے چند طریقے. اچھا اچھا. مبتدا اور خبر کے چند طریقے. ہیڈنگ ڈال دو فٹ سے. جی جی جی. مبتدا خبر کے چند طریقے. لکھ لیا؟ جی. پہلا طریقہ ایک نمبر لگاؤ. جی. اسٹارٹنگ ہاں. کوشچنبل ورڈ سے. کوشچن نمبر فرسٹ سے. کوشچنبل ورڈز. کوشچنبل ورڈز. کوشچنبل ورڈز. اچھا. ہاں کوشچنبل ورڈز سے ایک نمبر. اس کے لیے یہ آپ 3 ایگزامپل لکھ لو فٹ سے جو یہاں پر میں نے لکھا ہے 1 نمبر. جی. این حامد. این حامد. علیم بھائی سمجھ میں آ رہا؟ جی جی مولانا. ہاں ہلو. ہاں کلاس میں نہیں آئے. ہاں دوسرا طریقہ اسٹارٹنگ اسماء اشارہ سے. اسماء اشارہ کتنے ہیں؟ اسماء اشارہ کتنے ہیں جو یاد ہے؟ بولو 1 2 3 4 5 6. وہ کتنے ہیں چھوڑ دو. بولو اسماء اشارہ کیا ہے؟ ھذا. بولیے. ھذا. ہاں حاضی. ہاذہ. حاض. ہؤلاء. پھر تلکا. مطلب ان 6 سے جو بھی جملہ شروع ہوگا اس کو بھی مبتدا خبر ہی بولتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس سینٹنس میں بھی ہے آتا، بات پوری ہو جاتی.
مرکب مفید ہے اس لیے. ٹھیک ہے. تو اسماء اشارہ جیسے ھذا رجل، اب دیکھو دوسرا ھذہ سے بنا لو، ھذہ بنت، ھذہ بنت. مولانا جی جو یہ کوشچنبل ورڈ ہے وہ حروف استفہام بھی اس میں بولیں گے؟ ہاں وہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے نا؟ کوشچنبل ورڈ بولو یا حروف استفہام بولو، ایک ہی چیز ہے. ھذہ بنت، اور ایک ذالکا سے لکھ لو، ذالکا ولد، وہ لڑکا ہے. ایان سمجھ میں آ رہا؟ یعنی آپ لوگوں نے یوں سمجھے کہ میں نے جتنی چیز پڑھاؤں گا آپ کو گھوم پھر کے آنا بھوپلا چوک، وہ کیا بولتے ہیں مبتدا خبر پہ آنا. گھوم پھر کے آنا کدھر ہے؟ میں نے سمجھو آپ کو کچھ اور پڑھا دیا، اس کو مبتدا خبر کیسے بنانا. میں نے کچھ اور پڑھایا آپ کو، اس کو مبتدا خبر، کیونکہ مرکب مفید، ہم کو مفید سے لینا دینا ہے نا، غیر مفید سے کچھ کرنا نہیں. آپ کو سب کو بنانا کیا ہے؟ مرکب مفید. جی یہ ہو گیا. اب تیسرا طریقہ لکھیے پڑھ سے. شروعات ڈیٹیش پروناؤن سے. ہوا مسلم، ہی از اے مسلم، وہ مسلمان ہے. ہی مسلمۃ، انت یا پھر انا لکھ دو، انا مؤمن، میں مومن ہوں. آئے کوئی اور اکیلے ہی ہے. اچھا لکھ لیا، سمجھ گئے اتنا. چوتھا طریقہ، شروعات پراپر ناؤن سے. ریان جالس، ریان بیٹھا ہے. یوسف جمیل، یوسف خوبصورت ہے. محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا؟ پکا بیٹھ رہا؟ جی. پانچواں طریقہ لاسٹ، شروعات کامن ناؤن سے ہو جس پر ال لگا ہو، یا ال والے ناؤن سے ہو، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں. شروعات ال والے ناؤن سے ہو.
آپ لوگوں کو پتا ہے مبتدا بنانے کے لیے ال لگانا پڑتا ہے، یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. شروعات ال والے ناؤن سے، جیسے الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے. القلم مکسور، اور الولد واقف. مکسور مطلب ٹوٹا ہوا، پین ٹوٹا ہوا. اور واقف کھڑا، لڑکا کھڑا. اب یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے مبتدا خبر کا پہلا طریقہ، حروف استفہام. یہ میں نے حروف استفہام سے کیوں لکھا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے؟ کیونکہ مبتدا خبر آپ نے تیسرے لیسن میں آ کے میں نے سمجھایا، لیکن اس بک کی شروعات کس سے ہے؟ ما ہاذا من ہاذا سے ہے نا. اس بک کی شروعات کس سے؟ ما ہاذا اور من ہاذا سے. واٹ از دس اینڈ ہو از دس، اسی طریقے سے ہے. تو وہ ہے کیا؟ وہ بھی مبتدا خبر ہے، تو وہ پہلے اس میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ آئینہ بھی کوشچنیبل ورڈ ہے، من بھی ہے، ما بھی ہے، اور بہت سارے ہیں. حل بھی ہے، بھی ہے، یہ سب کوشچنیبل ورڈ. تو وہ پہلا اور دوسرا لیسن اس میں ہو گیا. اور دوسرے لیسن میں، پہلا لیسن میں جو کوشچنیبل ورڈ کا آنسر دیا گیا یہ کیا ہے، تو بولا گیا یہ کرسی ہے، وہ کتاب ہے، وہ قلم ہے. تو یہ ہاذا، ہاذی، ذالک اسماء اشارہ، یہ میں نے پڑھا دیا آپ لوگوں کو. تیسرا طریقہ میں نے ڈیٹیچ پروناؤن پڑھایا آپ کو، تو وہ اس میں ابھی تک آیا نہیں ہے، ابھی آ جائے گا آگے. لیکن اس سے بھی اگر شروعات ہے تو وہ مبتدا خبر ہے. چوتھا طریقہ، ہاں چوتھا طریقہ پراپر ناؤن سے جملے کی شروعات ہو تو وہ بھی مبتدا خبر ہے. پانچواں طریقہ کامن ناؤن جس پر ال لگا ہوا ہو اس سے اگر شروعات ہے تو وہ بھی مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر کا مطلب کیا ہے، بات سمجھ میں آئے، اور اس سینٹنس کے لاسٹ میں ہے آ جائے، اس کو مبتدا خبر بولتے ہیں. مرکب مفید جسے کہتے ہیں، جس سے فائدہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اوکے، اس کو میں رف کر دوں. اچھا سنیے، مجھے ہے نا ایک ایک کر کے ایگزامپل دو. میں جس کو ادھر دیکھنا نہیں ہے، ایسا ایگزامپل دو جو مبتدا خبر میں آ جائے، کوئی ایک طریقہ، اور آپ بولیے کہ یہ وہ طریقہ ہے. فار ایگزامپل ال سے دے دو، ڈیٹیچ پروناؤن سے دے دو، یا یہ کہ کسی پراپر ناؤن سے دے دو. اسماء اشارہ سے ایگزامپل دو. اسماء اشارہ، اسماء اشارہ یعنی ہاذا، ہاذی، ذالک، تلک، اولئک، یہ اس سے. ہاذا مسجد، مسجد، ہاذا مسجد مفتوح. نہیں وہ آگے اتنا بس ہو گیا. ہاذا ہاذا مسجد، وہ بھی مفتوح بھی چل جائے گا اس کے ساتھ، لیکن ابھی اتنا پڑھا نہیں، گڑبڑ ہو جائے گا. یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. آپ دے دو ڈیٹیچ پروناؤن سے، شروع میں وہ رہنا چاہیے، بس ڈیٹیچ پروناؤن شروع میں رہنا چاہیے، جیسے ہوا، ہما، ہم، یا ہما، انت، یہ سب ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ڈیٹیچ پروناؤن یاد ہے نا، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہن، انت، تم. ہوا مطلب ہی، اس سے وہ شروع میں رکھنا ہے، اس کے آگے اس کی خبر لگانا ہے. ہوا کتاب، کتاب، بس ہوا کتاب ہو گیا. اٹ از اے بک، اس کا مطلب ہوا کا مطلب ہی نہیں ہوگا یہاں پہ،
کیونکہ کتاب کی طرف اشارہ ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس لیے اٹ یوز کریں گے. اگر یہاں پر بولنا ہے ہوا رجل، وہ آدمی ہے، تو پھر ہی از اے مین. یہ ڈیٹیچ پروناؤنس. آپ ایک دو ال والے سے دے. المسجد مفتوح. بہت اچھے. آپ دے دو کوئی حروف استفہام سے. ہاں کون سا یہاں آئینہ اوپر والے آئینہ. آئینہ، من، ما، حروف استفہام بہت سارے پڑھے ہم نے. موبائل کو کیا بولتے ہیں؟ جوال. اچھا آئینہ جوال. بہت اچھے. جی. موبائل کہاں ہے؟ ہوں. تو اس کا جواب ہاں جوال بول سکتے ہیں. اچھا یہ جوال کہاں ہے تو بول سکتے ہیں اس کے اوپر ہے. کیا بولتے ہیں؟ ٹیبل پہ. ٹیبل کے اوپر ہوں. بول سکتے ہیں. المکتب. وہ آپ پڑھو گے ہوں. اس لیے وہ میں لکھا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. ہوں. آپ پراپر ناؤن سے جملے کی شروعات، سینٹینس کی شروعات. پراپر ناؤن سے. پہلے نام ہونا چاہیے. پراپر ناؤن مطلب نام. پہلے نام. عبداللہ ولد. عبداللہ لڑکا ہے. سمپل. آیا سمجھ میں؟ ہوں. آپ کو سمجھ میں آیا؟ معلم جالسن. نہیں، معلم کامن ناؤن ہے، تو کامن ناؤن کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ اللہ. بولیے. المعلم قدیم. قدیم. دا ٹیچر از اولڈ. ایک آج اور بول دیجیے آپ کوئی بھی اس سے. لاسٹ والے سے بولتے ہاں بول دیجیے. ہیں الولد. الولد. ال آیا تو ایک پیش. ال جس نام پر آ جائے گا اس کے لاسٹ میں ایک پیش. الولد. عبداللہ. نہیں الولد. الولد لڑکا کیا ہے اس کے بارے میں خبر ہے. الولد جمیل. خوبصورت ہے. الولد جمیل. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز کو سوچنا ہے اور اس پر دماغ میں کم سے کم 10 جملے ہر ایک سے آپ نے بنانا ہے. مائنڈ میں بنائیے یا لکھیے جو آپ کے آسان ہے. یعنی سمجھو آپ نے جملے کی شروعات ال سے کرنا ہے تو الکرسی قدیم، الرجل جالس، المسجد قدیم، پھر الکتاب جدید، الرجل واقف، البنت جالسہ. اس طریقے سے میں ال سے سوچ رہے. جملے کی شروعات ہم نے کرنی ہے پراپر ناؤن سے، یعنی انسان کا نام لے کر. تو سوچ لیجئے نام سب کا لے لو. ایان جالس، شکر اللہ بھائی جمیل، یوسف قدیم، کیا نام آپ کا؟ حمزہ مہندس، اور سلیم استاد. سلیم استاد. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر آپ نے ڈیٹیچ پروناؤن کو ذہن میں لینا ہے تو سب سے بناتے جاؤ. ہوا مسلمون، انتا تو ایسا کرو گے انتا مسلمون، انا مسلمون، ہیا مسلمتن، نحنو مسلمون. تو ڈیٹیچ پروناؤن سے ایسا سوچتے جاؤ. بہت سارے جو ڈیٹیچ پروناؤن 14 ہے ٹوٹل. اب بناتے جاؤ. پھر ہاذا سے یہ اسماء اشارہ سے، تو اسماء اشارہ ٹوٹل 6 ہے. ہر ایک سے ایک جملہ. ہاذا رجل، ہاذہ بنت، ہؤلاء مسلمون، ذالک رجل، تلک بنت، اولئک مؤمنات، یا اولئک مؤمنون. ہو گیا اسماء اشارہ سے سب ہو گیا. ایسے پھر آپ کوشچنبل ورڈ سے سوچئے تو جتنے کوشچنبل ورڈ میں نے آپ لوگوں کو حروف استفہام پڑھائے ہیں. آئینہ، آئینہ الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ مبتدا خبر ہو گیا. اب اس کا آنسر سکھاؤں گا میں کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے. آئینہ، آئینہ، آئینہ امتیاز شیخ، آئینہ عبد الحفیظ بھائی، آئینہ الاستاذ. من سے شروع کرو تو من ہاذا. آئینہ کتابوں بول سکتے ہیں. کتاب کہاں ہے؟ من ہاذا، من سے. ما ہاذا،
व्हाट इज दिस, और फिर हल 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 हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? क्या किताब है? समझ रहे, हल जालिका मुहंदिसुन, क्या ये इंजीनियर? आईना अंता क्या होगा? आईना अंता क्या होगा? तू कहाँ है? अच्छा, तू कहाँ है ना, अंत तू कहाँ है, सही है, तू कहाँ है, यानी पता नहीं तू कहाँ है, फोन पे पूछ रहे किसी को तू कहाँ है, तो बोलेगा आना फी बम्बई, मैं मुंबई में। अच्छा वो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आईना से अगर सवाल पूछा गया तो जवाब कैसे देंगे, ये मैं मिटाता। इसमें से आपने क्वेश्चनेबल वर्ड को मन और माजा से पढ़ चुके हो। आईना से अगर सवाल, जैसे मन के बारे में पहला लेसन था, माँ के बारे में पहला लेसन था, आईना के बारे में अब पढ़ रहे, यानी आईना से सवाल कैसे करते, तो इसको पहले समझिए। मेरे हाथ में ये क्या है, किताब है, चलो मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं आपको पूछूंगा आईनल किताब, क्या जवाब, इसका मीनिंग क्या हो गया, किताब कहाँ है? किताब कहाँ है। अब आपने जवाब देना है अल किताब, क्या देना है, अल किताब। यानी आईना से अगर क्वेश्चन हुआ तो जवाब के दो तरीके, पहले ध्यान से सुन लो फिर उसको लिख लेना। आईना से अगर सवाल हुआ तो जवाब के दो तरीके। पहला तरीका आईनल किताब, किताब कहाँ है, तो आप आईना को हटा दो, अल किताब से जवाब शुरू करो, समझ में आया, यानी आईनल कुर्सी, आईना को हटा दो और जवाब किससे शुरू करना है, कुर्सी से। अल कुर्सी अला किताबुन, नहीं कुर्सी के बारे में, अल कुर्सी फिर दफ्तर फिलका हॉल में है। आईनल इमामु, इमाम कहाँ? तो क्या बोलोगे, अल इमामु मस्जिद, यानी वो मुब्तदा खबर वो वाला अल लगा के यूज कर दो, अल इमामु फिल मस्जिद। फिल मस्जिद, अल इमामु फिल मस्जिद। अजी ये फिल क्या है ये समझाता हूं। कल आपने हुरूफ जार्रा पढ़े, अब ये फी का मतलब क्या है, में अंदर, अंदर, फी का मतलब क्या है, अंदर। अब आप जो जो वर्ड मैं बोलूंगा उस पर फी लगाते जाओ। अल मस्जिदु फिल मस्जिद। फिल मस्जिद, अब इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। जहां भी हुरूफ जार्रा आएंगे, जिस नाउन से पहले हुरूफ जार्रा आएंगे उस नाउन के लास्ट में हुरूफ जार्रा जेर देंगे। जार्रा का मतलब क्या है, जर देने वाला जर, जर मतलब जेर, जार्रा का मतलब क्या है, जर देने वाले हरफ। अभी समझो ये फी है, अब फिल, फी को मस्जिद पे लगाओ, फिल मस्जिद दी, फिल मस्जिद दी, क्या आया इधर, अच्छा, अच्छा फी को कट करो, इसको बोलो मस्जिदू हो जाएगी, अल मस्जिदु, पेश था, जेर किसने दिया, फिल लगा, फी ने। अच्छा इसका मीनिंग क्या हो गया, मस्जिद मस्जिद में, मस्जिद में, ओके। अब मदरसा, अल मदरसतु, उस पर फी लगा, फिल मदरसती, फिल मदरसती, फिल मदरसती, जेर आया। अच्छा मकतब, मकतब, फी मकतबी, अल मकतब से पहले फी लगाओ, फिल मक्तबी, फिल मकतबी। तो जहां भी हुरूफ जार्रा, ये सिर्फ मैं फी लिखा रहा हूं, हुरूफ जार्रा जिधर भी आएंगे नाउन के लास्ट में जेर देंगे, फिल मकतबी, इसमें से जुड़ जाएगा और इसमें का आखिरी हुरूफ के ऊपर जेर जेर लगेगा। आ जाएगा। ये यानी हुरूफ जार्रा किधर यूज होता है, पहले, इसमें से पहले, इसम से पहले। कल हमने जो पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था, हुरूफ जार्रा का इस्तेमाल कर रहे थे हम अटेच प्रोनाउन से पहले, फीही, फीहिमा, फीहिम,
آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف جارہ کا استعمال کسی بھی ناؤن سے پہلے. کل پڑھ رہے تھے اٹیچ پروناؤن سے پہلے, آج پڑھ رہے ہیں ہم کسی بھی ناؤن سے پہلے. اب آپ فی المسجدی مسجد میں, فی المدرستی مدرسے میں, فی المکتبی مکتب میں. یہ زیر نہیں ٹھیک لگا ہے؟ تو کچھ پرابلم ہوتا ہے؟ نہیں, بہت پرابلم ہوتا ہے, میننگ ہی چینج ہو جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ اللہ لگاؤ. کیا لگانا ہے؟ اللہ اللہ مطلب اوپر اوپر, اللہ کا مطلب پر اوپر. اوپر. دیکھیے یہ ہے اللہ, اللہ. اب اللہ کو لگاؤ اس پہ, علل مسجدی, ہاں اللہ کو ادھر بھی لگاؤ, علل مدرستی, علل مدرسہ تی, علل مکتبی, کرسی پر لگاؤ. الکرسی, کرسی. اوکے. مسجد پہ لگاؤ, علل مسجدی, بیت پر لگاؤ, بیت, علل بیتی, قلم پہ لگاؤ, علل قلمی, استاد پہ لگاؤ, علل استاد, معلمی علل معلمی, علل استاذی. اوکے. بیگ پر لگاؤ, علل باگی. علل حقیبتی, علل حقیبتی, موبائل پر اللہ لگاؤ, علل جوالی, علل جوالی, قمیص پہ اللہ لگاؤ. علل قمیسی. آیا سامنے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کا مطلب قمیص کے اوپر, اوپر. اللہ کا مطلب اور. تو ابھی آپ کو حروف جارہ میں سے صرف یہ دو ورڈ یاد رکھنا ہے. حروف جارہ میں سے کتنے یاد رکھنا آج؟ فی اور الا. فی اور اللہ. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, میں اب پوچھتا ہوں, یہ دکھائی دے رہا این الکتاب, کتاب کہاں ہے؟ کہاں؟ تو آپ کیا بولو گے؟ الکتاب اینا کرسی. آئینہ نہیں. الکتاب, the book is On. on the chair. اللہ کرسی علل کرسی. الکتاب علل کرسی. یہ پہلا طریقہ ہے آئینہ سے اگر کوشچن ہوا تو. اوکے. این الکتاب, تو آپ کیا بولو گے اگر میری جیب میں ہے؟ الکتاب فی الجیب. ہاں بولو. جیبی, الکتاب فی الجیبی, فی الجیب. پھر جائے. اوکے. یہ سمجھو قلم ہے. این القلم, عین القلمی, القلم القلم فی فی الجیب. الجیب. اوکے. این الروبیہ, روبیہ مطلب روپیہ. این الروبیہ, تو کیا بولیں گے؟ الروپیہ فی الجیب. اب پہلے روبیہ کا نام الروبیہ. الروبیہ فی الجیب. فی الجیبی, این الامام, فی الجیبی, الامام فی المسجد. فی المسجد مسجد. فی المسجد. این الابو, ابو. الابو بیتی. فی البیت. فی البیت. فی البیت. این الام, الام فی البیت. الامی. فی المسجد الام. الام فی البیتی. فی البیت. اوکے. این عبد الحفیظ بھائی, عبد الحفیظ بھائی عبد الحفیظ فی بھائی البیت. فی البیت. سمجھ رہے؟ این ممبئی, دور. ممبئی کدھر؟ نہیں, دور نہیں ہو سکتا. کدھر ہے؟ اچھا کہاں ہے؟ جغرافیہ میں کدھر آتا ہے؟ جواب کیسے دیں گے؟ البمبئی. ہاں ہاں بولو. فی مہاراشٹر. انڈیا ہے نا. فی الہند بول دو. فی الہند. فی الہند. این السعودیہ, السعودیہ. السعودیہ. عرب. العرب. فی العرب. این فلسطین, الفلسطین. فلسطین. الفلسطین. اسرائیل. فی الاسرائیل. فی اسرائیل, فی یروشلم. ایک ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. این جودھ پور, الجودھپور. جودھ پور. راجستھان. ال نہیں آئے گا نا. اتر پردیش. ابھی دیکھو ال نہیں آئے جو گا. بھی پراپر ناؤن ہے, جو بھی پراپر ناؤن ہے اس پہ ال نہیں آئے. جودھ پور. جودھ پور فی راجستھان. فی راجستھان. اب جیسے یہ عربی کا الفاظ نہیں ہے تو اس کے آخر والے حروف پہ کون سا حرکت ہوگی؟ پیش جو پورو. جو نام جیسا پوری اچھا اس میں لگتا نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے لیے لگا سکتا. فی جودھ پوری ایسا, اس میں پا آتا نہیں, جودھ پور. اچھا ابھی پا نہیں آتا. ب ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. اس میں روپیہ بھی نہیں آتا تو ہاں, روپیہ. تو یہ فی سمجھا. فی کا مطلب کیا ہے؟ اندر میں. اوکے. آئینہ سلیم, ابھی کہاں ہے؟ ابھی کہاں ہے؟
कुर्सी पर है। सलीमु जालिसुन अल कुर्सी। नहीं, जालिसुन मत बोलो, सलीमुन सलीमुन अलल कुर्सी। कुर्सी। आइना हमजा, आइना हमजा आइना हमजा अलल कुर्सी। अलल फी नहीं, फी नहीं, हाँ अलल अलल कुर्सी। कुर्सी। हमजा आइना अलल यूसुफ, यूसुफ अलल कुर्सी। अलल कुर्सी। ओके। आइना शुक्रुल्लाह भाई, शुक्रुल्लाह भाई अलल कुर्सी। अलल कुर्सी। आइना आयान। आयान अलल कुर्सी। मान लो एक छोटा सा बच्चा बैठा है जो उसके नीचे बैठा है, अंदर में बैठा है उधर, तो अगर मैं पूछा आयनल वलद, छोटा सा लड़का, आयन तिफ्ल, तो आप क्या बोलोगे? अतिफली अतिफलू फिल 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 मक्तब। फिल मक्तब। कोई बच्चा जो है मक्तबी ना। हाँ चुपते चुपते गया और अलमारी में घुस गया, तो मैं पूछता हूँ आयन तिफ्ल, तो आप क्या बोलोगे? अतिफल अतिफलू अतिफलू फिल अलमारी फिल अलमारी। अलमारी मारी। अलमारी। समझ रहे? समझ में आ रहा? ये फी और अला समझ में आया? अब मैं पूछ रहा हूं आईना 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 इम्तियाज शेख। इम्तियाज शेख बैतुल फिल फिल बैतुल। बैतुल। फिल बैती। फिल बैतुल। फिल बैती। अच्छा चलो, यहाँ छत पर कोई कुत्ता चढ़ा हो, मैं पूछता हूँ आइनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? अल कल्बु अल कल्बु अलल 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 सख्फी, अलल सख्फी। अलल सख्फी। अलल सख्फी। ओके। अभी आईना से एक तरीका हो गया कि आईना से अगर सवाल किया गया तो आप आईना को हटा दो और अल नहीं सामने जो वर्ड था सामने जो वर्ड बचा है वहीं से आंसर शुरू करो, ऐसा लिख लो, याद रहेगा आपको। आईना से अगर सवाल किया गया तो जवाब से आईना हटा देने का। जवाब में आईना को हटा दो, फिर जो वर्ड बच गया है वहीं से जवाब शुरू करो। अल लगाकर। नहीं नहीं, नहीं वो मत अच्छा। वो मत लो, गड़बड़ हो जाए। अल वाला वर्ड नहीं है तो यानी प्रॉपर नाउन है तो आईना की पहले से भी वर्ड रहेगा ना, आइनल किताब, अल किताब पहले से आइनल किताब, जो वर्ड बच आईना गया हटा है के वहीं से जवाब शुरू करो। भाई समझ में आ रहा हमजा भाई? जब आईना से सवाल किया जाए तो आईना हटाकर इसम से जवाब शुरू किया जाए। इसमें जो इसम हो, जो इसम हो, इसम हो ना हो जो भी हो, जो लफ्ज जो लफ्ज हो जो लफ्ज हो, जो भी लफ्ज जो वर्ड भी बच लफ्ज गए है हैं वहीं से जवाब शुरू करो। ये पहला तरीका, ये पहला तरीका है, लिख लो ऐसा, फर्स्ट तरीका, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका, आईना से अगर सवाल किया गया तो जवाब में डिटेच प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए। डिटेच क्या इसका उर्दू दिखाया था आपने? जमाइर मुनफसिल, अच्छा। डिटेच प्रोनाउन का यूज किया जाए। जवाब डिटैच प्रोनाउन से शुरू किया जाए। ज़माइर मुनफसिल। अच्छा अब उसको समझिए। कुछ वर्ड्स है जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, आपको देखिए ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। डिटैच प्रोनाउन से शुरू करेगा। हाँ, गुरफतुन रूम, ये वर्ड्स मीनिंग है जो मैं लिखा रहा हूँ ताकि आप जवाब दे सकें यहाँ देख के। हम्मामुन गुरफतुन बाथरूम, वॉशरूम, बाथरूम। ओके। मतबखुन किचन, ये गुरफतुन आगे क्या लिखे मौलाना? रूम, रूम, रूम कमरा। कमरा। गुरीफतुन गुरफतुन। गुरफतुन किचन, गुरफतुन रूम, लिख लिया।
जी हम्मामुन बागुन बाथरूम, हमाम बोलते हैं ना हैदराबादी में शायद। मैं मक्तब पता है, शरीर, ये शरीर उनका मीनिंग क्या है? शरीर पढ़ चुके हो आप पीछे, चारपाई, बेड, बेड, पलंग। चारपाई, पलंग, सही है, ठीक है। जो वर्ड्स नए हैं, मतबक मत बखो किचन, ये जो चिकन या जो मुर्गी रहती है उसको क्या बोलते हैं? किचन किचन है वो। चिकन, चिकन को चिकन का भी नहीं पढ़ा है लेकिन रूस्टर का पढ़ा है, मतलब मुर्गा, वही मुर्गा को क्या? दीक, लेकिन एक दज्जाज भी सुना था मैंने, दज्जाल, दज्जाज। दज्जाज है दज्जाज, वो चिकन, उसको चिकन, अच्छा, वो चिकन हो गया। मुर्गी में क्या फर्क हुआ? फस्लुन, चिकन और मुर्गी में क्या फर्क हुआ? मुर्गा मेल है, अच्छा अच्छा अच्छा, और चिकन? चिकन जनरल, मुर्गा मुर्गी। अच्छा, उसको दज्जाज को फीमेल, दज्जाजा कर दो, दज्जाजातुन फीमेल हो गई, मतलब मुर्गी का, मुर्गी हो गई। अच्छा चिकन कॉमन, अच्छा, जैसे बोलते हैं ना हैन और रूस्टर, चिकन is फस्लुन common. मतलब क्लास, फसल, फस्लुन मीन्स क्लास। मिरहाजुन टॉयलेट, हम्माम और फिर इसमें क्या फर्क हुआ? नहीं हमाम बाथरूम हुआ, हमाम बाथरूम होगा। अच्छा, जिधर सिर्फ सिर्फ नहाते हैं। हाँ अच्छा, और ये जो नीचे है वो टॉयलेट। संडास बोलते ना जिसको अपन, अच्छा क्या वो टॉयलेट। अच्छा, और ये सिर्फ टॉयलेट है बैतुल खला भी बोलते नहीं, हाँ। फिर उसके लिए बैतुल खला का बैतुल खला ही रहेगा। चलिए समाउन स्काई। बस अब हम इसकी प्रैक्टिस कर। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला? अगर आईना से सवाल किया गया तो जवाब में दूसरा तरीका क्या था? डिटैच प्रोनाउन को हटाने का। ओके, अभी आप थोड़ा इंग्लिश के एतबार से सोचना, थोड़ी बहुत भी अगर आती है तो उस एतबार से। अगर मैंने पूछा आईना अब्दुल हफीज भाई, हुआ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? He is in- अब्दुल हफीज भाई किधर है? तो जवाब क्या आएगा? Where is the Hafiz? नहीं, हाँ ये तो हो गया। इसका जवाब इंग्लिश में क्या देंगे? he is in home, He is in- ही बोलेंगे ना। He is at home. तो ही का अरबिक में क्या आता है? हुआ, हाँ, हुआ। हुआ, अच्छा, तो शुरू करो। हुआ फिल बैती, हुआ फिल फिर बैती। बैती। वो हुआ फिर घर में बैती। है। हाँ, आईना जैनब। ज़ैनब फिल ज़ैनब बैती, हिया बैती। हिया पहला जैनब, तरीका था, ये तो प्रैक्टिस हिया जैनब फिल बैती, नहीं हिया फिल बैती, हिया हिया फिल फिल बैती। बैती। अच्छा वो हिया फिर बैती। नाम लेने की जरूरत नाम लेने की है, जरूरत इशारा नहीं। कर देना। हाँ। हाँ। इशारा कर रहे हैं ना, नाम तो एक असमा- बार ले लिया, जैनब किधर है? हाँ। तो आप वो क्या घर पे, बोलोगे? वो शी घर पे। इज इन द होम। घर पे है। तो हिया फिल बैत। आईना आयशा, हिया फिल बैती। ऐसा लगाते जाओ, ये जो अच्छा नाम अच्छा, है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। आईना यासिर, यासिर का इसमें से कुछ भी लगो। गुरफतुन, यासिर फिल गुरफत, हुआ 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 फिल गुरफत, गुरफतुन, हुआ फिल गुरफत। हुआ फिल आया गुरफत, समझ में आया? हुआ फिल गुरफत, आईना इम्तियाज शेख, हुआ हुआ फिल बैत हुआ हुआ फिल बैती, गुरफत, हुआ फिल गुरफा। हुआ फिल मिरहाजी, इसके अलावा और भी अल्फाज लगा सकते हैं हाँ, आप। कुछ भी लगाओ। मदरसे में, मस्जिद में, ओके। आईना इमाम, बस में है, कार में है। आईना नहीं, लिमाम, लगा सकते हैं, हुआ लेकिन ये यूज ये करेंगे याद तो होगा। हमारे भी याद होगा। ये हुआ याद फिल हुआ मस्जिद। हुआ फिल मस्जिदुन। नहीं ये यूज करो ताकि ये याद हो अच्छा अच्छा जाए। ये वाला इसमें हुआ से हुआ लगाओ। फिल, हाँ टाइलैंड में बैठेंगे। फसलुन। और मिरहाजुन, फसल। हुआ फिल हुआ फिर फसल। मिरहाजुन, नहीं मिरहाजी। मिरहाजी, अच्छा मिरहाजी, जी जेर दे दे। हुआ फिल हाँ, हुआ मिरहाजी, फिल फसली। हुआ फिल फसली। फसली। ओके। आइनल कमरु, चांद किधर है? आइन इस समाओ हुआ फिल समाई, हुआ फिल समाई, हुआ फिस समा ई। हुआ फिल समाई। समझ में आ रहा? फी का मतलब है इन और अला का मतलब है ऑन। फी और अला दोनों लगा सकते। ओके। आईना तिफलु, छोटा सा बेबी बच्चा है जो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा है, अभी अभी पैदा हुआ है। इसमें से कौन सा वर्ड लगाओगे? आईना तिफलु। हुआ अला शरीर। शरीर। शरीर, हुआ फिल शरीरी, फिस नहीं, अलस शरीर। हुआ अला मतलब ऑन, हुआ अलस शरीर। हुआ अला शरीर। ठीक है।
ओके आइन अल उम्मु, बेड लिखा है आपने हाँ बेड 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 बीई बेड ई हाजिही हाँ। फिल बैत। हाजिही नहीं हाजी नहीं हुआ हिया हुआ हिया में से लगा। हिया फिल हिया फिल मतबही मतबही क्या बोलिए मतबखी मतबखी मदबखी। वो किचन में, शी इज इन द किचन। हुआ फिल Okay. मतबखी 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 कोई बच्चा बार बार छुट्टी लेके भाग रहा है वॉशरूम, उस बच्चे का नाम लेके अगर समझो हामिद नाम है, आई ना हामिद, तो आप क्या बोलोगे? हामिद हाँ, फिल नहीं। गरफत नाम नहीं हुआ। लेना, ये पहला हुआ। तरीका था। हुआ अगर हुआ फिल मिरहाजुन मिरहाजी मिरहाजी मिरहाजी, हुआ फिल मिरहाजी। आइना शम्सु, सूरज किधर? अशम्सु फिस समा समाई हुआ अशम्सु फिस समाई, पहला तरीका। दूसरा तरीका हुआ फिस फिस- समा हुआ फिस समाई फिस समाई। दोनों तरीके समझ में आ रहा? ओके। आइना उस्ताजु, उस्ताद अभी किधर? क्लास। हुआ फिल फसल हुआ फिल फसलुन फसली। फसली फिल फसली। हुआ फिल फस्ल। आइना अबू, अबू फिल हुआ फिल गुरफती हुआ फिल गुरफती। आना समझ में? फती हुआ फिल गुरफती। समझ में? ये पूरा चौथा लेसन है क्या आप? अच्छा इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं, पूरे तो चौथे लेसन में। यानी क्या यूज हुआ है? आईना का, आईना से सवाल करना है। आईना जैद, जैद कहाँ? जवाब के दो तरीके दे के बताओ। पहला तरीका, नाम ले लो उसका, जैदुन फिल फजली फिल फसली, फिल फसली, पहला तरीका। और दूसरा तरीका डिटेच प्रोनाउन यूज करना है। आइना जैदुन अगर हुआ। पूछा तो क्या बोलेंगे? हुआ हुआ सॉरी हुआ फिल फजली फिल फसली। ओके, फिल- ये सामने है। फिल- आइनल आइनल किताब, दोनों तरीके से आंसर दो। अल किताब अला कुर्सी हाँ, अल किताबु अला कुर्सी अलल कुर्सी अलल ही, कुर्सी जेर अलल कुर्सी अलल ये। कुर्सी। दूसरा तरीका, आइनल किताब, किताबु नहीं किताब नहीं, नहीं बोलेंगे डिटेच प्रोनाउन यूज करना है उसके लिए। हुआ अलल कुर्सी हुआ इसके नहीं, लिए हिया, क्या है? हिया। हुआ, हुआ अलल कुर्सी हुआ अलल कुर्सी। ओके, ये आइनल जवालू, तो बोलिए जवालू फिल जेबी अल जवालु फिल जैद फिल जैद। और दूसरा तरीका, हुआ जवालु नहीं हुआ नहीं हुआ के बाद जवाल की जरूरत ही नहीं, प्रोनाउन यूज कर लिया। हुआ फिल जेबी हुआ जेबी फिल जैद, फिल जैद। ओके समझा? ओके, आइनल किताबू, किताबु किताबु किताब नहीं, अल लगा के, अल किताबु अलल अलल रासी, अलल रासी अलल उस्ताजी। समझ रहे हैं? ये आया समझ में आप लोगों को? और दूसरा तरीका हुआ अलल रासी अलल उस्ताजी। इसके अलावा इस पूरे लेसन के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, आइना साअतु, वॉच किधर? अस्सात वल यद अस्सातु फिल अस्सातु फिल हाथी। हाथ में है, ये हाथ में बोलते हैं, हाथ में पहना हुआ, हाथ में, हाथ पर घड़ी, फिल यदी। फिल यद यदी या ठीक है? यदी तो अस्साअतु फिल फिल यदी, अस्साअतु इसके लास्ट में बोलता है, अस्साअतु फिल यदी। अब दूसरा तरीका यूज करो इसके लिए, हुआ हिया हिया साअती क्योंकि साअतुन के लास्ट में बोलता है, हिया इसलिए साअती। हिया यूज करेंगे। हिया फिल यद फिस फिल यद फिल यदी, हिया 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 फिल यदी। ओके, ये समझ में आ गया? जी आईना से सवाल हो है ऑनलाइन? निकल गए कोई नहीं 10-15 मिनट हो गया निकल गए अच्छा बात समझ में आई? इतना ही रखें, जी इसके अलावा ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी लोग नहीं हैं। जी जी तो ये आसान है याद रखना। पहली चीज तो आपने याद रखना, आज हमने जो पढ़ा है वो ये कि मुब्तदा खबर के टोटल 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? एक तरीका बोल दो आप, डिटेच करना
नहीं, मुब्तदा खबर के 5 तरीकों में से एक तरीका सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ नहीं बोलना है, ऐसे ही बोल नहीं, देखो मत, ऐसे ही। मुब्तदा खबर के 5 तरीके यूज करने के, उसमें से अच्छा कोई भी बोल दो एक। क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्टिंग हो, बहुत अच्छे। और कोई बोलो, अल से स्टार्ट होगा। अल से स्टार्ट। प्रॉपर और कोई बोलो, प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होना। प्रॉपर नाउन से स्टार्ट। अस्मा और कोई इशारा बोलो, से, अस्मा इशारा। अस्मा इशारा से स्टार्ट होगा। और कोई लेटेस्ट प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। कल और अल जर्रा का मैं नहीं था उसमें, कल एब्सेंट था ना, कल किस वक्त, हाँ हाँ तो इसीलिए वो याद है। नहीं तो इसमें हुरूफ इजारा नहीं है। हाँ, मुब्तदा खबर जो है जी, वो 5 तरीके से यूज होता है। पहला तरीका क्या है? क्वेश्चनेबल। हाँ, वो तरतीब जरूरी नहीं है, हाँ, तरतीब जरूरी नहीं है, आप बिना तरतीब की भी बोल सकते हो। पहला तरीका ये है कि हुरूफ इस्तिफाम से जुमले की सेंटेंस की शुरुआत हो। हुरूफ इस्तिफाम पता है कौन से है? हुरूफ इस्तिफाम ही या नहीं, हुरूफ इस्तिफाम क्वेश्चनेबल वर्ड्स। मा ऐनो, हाँ। अल, हल और मा मन मन, मन और माँ, मा, तो इनसे शुरुआत हो, हाँ, उसको भी मुब्तदा खबर बोलते हैं। एक तरीका हो गया, जी, तो इसमें आप थे। अच्छा, दूसरा तरीका डिटेच प्रोनाउन में थे आप, जी, जी, हुआ, हुआ, हुम, या, हुमा, हुना, तो उससे भी अगर जुमले की शुरुआत हुई तो उसको भी मुब्तदा खबर बोलते हैं। जी, ठीक है। और किसी जुमले की शुरुआत अल वाले नाउन से हाँ, तो भी वो क्या है? मुब्तदा खबर है। मुब्तदा, किसी जुमले की शुरुआत प्रॉपर नाउन से हो तो उसको भी। मुब्तदा, और क्या बच गया? अस्मा इशारा। अस्मा इशारा सलीम भाई, हाजा, हाजी, जालिका, तिलका, उलाइका, इससे भी अगर छः होंगे। इससे भी अगर 6 है वो, तो इससे भी अगर जुमले की शुरुआत हो तो उसको भी मुब्तदा खबर बोलते हैं। ये एक हमने पढ़ा। और दूसरा आज के लेसन में पढ़ा, आईना से अगर जुमले की शुरुआत हो, आंसर के 2 तरीके। एक तरीका है कि आईना को हटाकर जो वर्ड बचा है वहीं से जवाब शुरू कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आईना को हटाने के बाद उस वर्ड की जगह पर, उस वर्ड की जगह पर, उस वर्ड को नाम नहीं लेना है, उस वर्ड की जगह पर आपने डिटेच प्रोनाउन यूज करना है। जैसे मैंने बोला आईना हमजा, आईना हमजा, तो अब आईना को जाहिर है आंसर में नहीं लाओगे आप, और हमजा को भी नहीं लाओगे। अब उसकी जगह पर आपने क्या यूज करना? हुआ फिल फस्ल या हुआ अलल कुर्सी। आगे समझ, ये 2 तरीके हमने पढ़े। और इसके अंदर कुछ वर्ड्स ज्यादा नए भी नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए। इसमें दो है, आपने पेज नंबर 23 तक पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना। कहाँ से कहाँ तक? ये लेसन नंबर 4 से जो शुरुआत है ना, लेसन नंबर 4 स्टार्टिंग से लेकर पेज नंबर 21 से 21, 22, 23, 21, 22, 23, 3 पेज, 21, 22, 23। और फिर जरा थोड़ी सी मालूम दे दो, कल मैंने हाँ, हुरूफ जार